ओम जगज्जननी साई माता। ओम जगज्जननी साई माता। ओम जगज्जननी साई माता। ओम जगज्जननी साई माता। ओंकार रूपिणी साई माता। रूपिणी साई माता। ओंकार रूपिणी साई माता। रूपिणी साई माता। ओम जगज्जननी साई माता। ओम जगज्जननी साई माता। अभय प्रदायिनी साई माता। अभय प्रदायिनी साई माता। अभय प्रदायिनी साई माता। अभय प्रदायिनी साई माता। साई माता सत्य साई माता। साई माता सत्य साई माता। साई माता साई माता। साई माता साई माता। अनाथ रक्षकी साई माता। रक्षकी साई माता। अनाथ रक्षकी साई माता। अनाथ रक्षकी साई माता। हे अनाथ रक्षकी साई माता। अनाथ रक्षकी साई माता। ओम जगज्जननी साई माता। ओम जगज्जननी साई माता। ओंकार रूपिणी साई माता। रूपिणी साई माता। ओम जगज्जननी साई माता। ओम जगज्जननी साई माता। अभय प्रदायिनी साई माता। अभय प्रदायिनी साई माता। साई माता साई माता। साई माता साई माता। अनाथ रक्षकी साई माता। अनाथ रक्षकी साई माता। अनाथ रक्षकी साई माता। अनाथ रक्षकी साई माता। हे अनाथ रक्षकी साई माता। अनाथ रक्षकी साई माता। ओम जगज्जननी साई माता। जगदीश्वरी जय माता भवानी। जगदीश्वरी जय माता भवानी। जगदीश्वरी
जय माता भवानी जगदीश्वरी जय माता भवानी कारुण्य लावण्य अखिलाण्डेश्वरी कारुण्य लावण्य अखिलाण्डेश्वरी जगदीश्वरी जय माता भवानी जगदीश्वरी जय माता भवानी हे शिव शङ्करी त्रिलोकपालिनी शिव शङ्करी त्रिलोकपालिनी हे शिव शङ्करी त्रिलोकपालिनी शिव शङ्करी त्रिलोकपालिनी शरणागत परिपालिनी माता शरणागत परिपालिनी माता शरणागत परिपालिनी माता शरणागत परिपालिनी माता जगदीश्वरी जय माता भवानी जगदीश्वरी जय माता भवानी कारुण्य लावण्य अखिलाण्डेश्वरी लावण्य अखिलाण्डेश्वरी जगदीश्वरी जय माता भवानी जगदीश्वरी जय माता भवानी हे शिव शङ्करी त्रिलोकपालिनी शिव शङ्करी त्रिलोकपालिनी शरणागत परिपालिनी माता शरणागत परिपालिनी माता शरणागत परिपालिनी माता शरणागत परिपालिनी माता जगदीश्वरी जय माता भवानी श्रीकरी कृपाकरी क्षेमङ्करी साईश्वरी श्रीकरी कृपाकरी क्षेमङ्करी साईश्वरी श्रीकरी कृपाकरी क्षेमङ्करी साईश्वरी श्रीकरी कृपाकरी क्षेमङ्करी साईश्वरी शङ्करी अभयङ्करी शुभङ्करी साईश्वरी शङ्करी अभयङ्करी शुभङ्करी साईश्वरी शङ्करी अभयङ्करी शुभङ्करी साईश्वरी शङ्करी अभयङ्करी शुभङ्करी साईश्वरी श्रीकरी कृपाकरी क्षेमङ्करी साईश्वरी श्रीकरी कृपाकरी क्षेमङ्करी साईश्वरी ताण्डव केळि प्रियकरी भैरवी प्रलयङ्करी ताण्डव केळि प्रियकरी भैरवी प्रलयङ्करी
क्षेमंकरी साईश्वरी श्रीकरी कृपाकरी क्षेमंकरी साईश्वरी शंकरी अभयंकरी शुभंकरी साईश्वरी शंकरी अभयंकरी शुभंकरी साईश्वरी श्रीकरी कृपाकरी क्षेमंकरी साईश्वरी प्रियकरी भैरवी प्रलयंकरी तांडवकेली प्रियकरी भैरवी प्रलयंकरी सर्वेश्वरी सुंदरी दयाकरी महेश्वरी क्षेमंकरी साईश्वरी सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री साईराम। परम प्रेममयी हृदय निवासिनी दशभुजा धारिणी साईमांकर चरण कमल शतकोटी प्रणाम जणाई आरंभ करुछु श्री सत्यसाई सेवा संगठन ओडिशार ऑनलाइन नवरात्रि कार्यक्रमर प्रथम दिवसर सांध्य अधिवेशन। हे करुणामयी माँ, आपणकर मंगलमयी उपस्थितिर कामना करी आपणଙ୍କୁ स्वागत जनाउछु। एही ऑनलाइन पोर्टाल रे जोड़ी होइथिबा ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ साई आश्रित समस्त श्रोतावृंदଙ୍କୁ शारदीय दुर्गा पूजार अभिनंदन एवं शुभेच्छा। हे परम पूज्य साई माँ, आपणकर दिव्य संभाषण माध्यम आमको पथ प्रदर्शन करवा हुअन्तु, एहा ही आपणଙ୍କ पाखरे आमर विनती। जय साईराम। ప్రేమ స్వరూపులారా, కనుక ఈనాడు మానవుడనగా చాలా మంచివాడు అని అర్థం. అన్ని ఉపనిషత్తులు కూడాను మానవత్వం అనగా పవిత్రమైనటువంటి వ్యక్తి అని పేరు. మంచి మనసు గలవాడే మానవుడు. उपनिषद माने मानव शब्दटी को एक महत् व्यक्ति पई व्यवहार करती। जो व्यक्ति एक उत्तम मनर अधिकारी से ही प्रकृत मानव। కనుకనే మనసు ఉండటం చేతనే మనిషి అని పేరు వచ్చింది. కనుక మంచి మనసు గలవాడే మానవుడు. मन को भी मानस कह जाए, तेणु जी एक उत्तम मानस संपन्न से ही प्रकृत मनीष। మంచి మనసు అనగా ఏమిటి? 10 మందికి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క
మార్గమును నిరూపించి ఆదర్శవంతమైనటువంటి ఒక జీవితాన్ని అనుభవింపజేసి ఆత్మతత్వాన్ని ప్రకటించి అనంతమైన ఆనందమును అందించటమే ఇది నిజమైన మంచితనము. ପୁଣି ଉତ୍ତମ ମଣିଷ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ନିଜେ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ଅନ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାର ବାଟ ଦେଖାଏ ଓ ଅମୃତାନନ୍ଦ ଅନୁଭବର ବାଟ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଏ, ସେ ହିଁ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి ఆనందమును అనుభవించడానికి ఏ మానవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు? మంచి మనసు అనేటువంటిదే కనిపించటం లేదు. కనుకనే మంచి మనిషే ఈనాడు కనిపించటం లేదు. ମାତ୍ର ଏହି ଅମୃତାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ କିଏ ବା ଚାହୁଁଛି? କେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ମନଟିଏ ଦିଶୁନାହିଁ. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଦେଖିବା ଯେ ଏକାନ୍ତ ଦୁରୂହ, ଏଥିରେ ఆశ్చర్య ହେବାର କିଛି ନାହିଁ. మ్యాన్ అనగా ఏమిటి? MAN మ్యాన్ అన్నారు. ఎం అనగా మాయను మర్చిపోవాలి, ఏ ఆత్మను దర్శించాలి, ఎన్ నిర్వాణం పొందాలి. ଇଂରାଜୀରେ MAN ବା ମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ମଣିଷ. ଏଥିରେ M ଅକ୍ଷରଟି ସୂଚାଏ ମାୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ. ଏ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ. ଆଉ N ଅକ୍ଷରଟି ବୁଝାଏ ନିର୍ବାଣ ବା ମୁକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି. మాయను మరచి ఆత్మను దర్శించి నిర్వాణమును పొందటమే నిజమైనటువంటి మనిషి. ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ମାୟାମୁକ୍ତ, ఆత్మదృష్టి సంపన్న ଏବଂ ముక్త. ఈనాడు ప్రతి మానవుడు కూడాను మాయలో మునిగి ఉంటున్నాడు, ఆత్మతత్వనే మర్చి ఉంటున్నాడు. నిర్వాణం ఇంకెక్కడ ప్రాప్తిస్తుంది? ଆଜି ତ ସମସ୍ତେ ମାୟାବଦ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ఆత్మకు ପାଶୋରି ଯାଇଛନ୍ତି. ତାହେଲେ ମୁକ୍ତିର ଆଶା ସଫଳ ହେବ କିପରି? కనుక మొట్టమొదట మాయను మర్చాలి, మాయను వదలాలి. మాయ అనగా ఏమిటి? లేనిదాన్ని ఉందని భావించుకోవటమే మాయ. ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମାୟାକୁ ତ୍ୟଜିବାକୁ ହେବ. ମାୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଛି ବୋଲି ବିଚାରିବା ହିଁ ମାୟା. లేనిదానిని చింతించి ఉన్నదాన్ని మర్చిపోయి చేరవలసిన మార్గాన్ని చేరలేకపోతున్నాడు మానవుడు. కనుకనే ఈ మానవుడు ఈనాడు అనేక కష్టములకు, దుఃఖములకు, విచారములకు గురి అవుతున్నాడు. ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ତାର କଳ୍ପନାରେ ମଜ୍ଜି ଯାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ଭୁଲିଯିବାରୁ ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତା ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଭରିଯାଇଛି. కనుక నవరాత్రులు అనగా ఏమిటి? 9 రాత్రులు. ଆମେ ନବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛେ. ନବରାତ୍ରି ଅର୍ଥ 9ଟି ରାତ୍ରି. ఈ 9 రాత్రుల లోపల కూడాను దివ్యత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని మహాదుర్గ, మహాకాళి, మహాసరస్వతి అనే పేర్లతో చింతించాలి అని పూర్వీకులు దీనికి ఒక నియమం నియమించారు. ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଏହି 9 ଦିନ କାଳ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆରାଧନା କରିବା ମହାଦୁର୍ଗା, ମହାକାଳୀ ଓ ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ରୂପେ. దుర్గ అనగా ఏమిటి? దుర్గ అనగా సర్వశక్తులతో కూడినటువంటి సమస్త మనోశక్తులు, బుద్ధిశక్తులు, ఆత్మశక్తులు మూడింటి యొక్క ఏకత్వమునే దుర్గా అంటారు. ଦୁର୍ଗା କିଏ? ଦୁର୍ଗା ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସମସ୍ତ ମନୋଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମଶକ୍ତି. ఇంకా మహాకాళి అనగా ఏమిటి? మూడింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని ప్రకటించి దుష్ట సంహారం చేయటమే కాళి. ଆଉ ମହାକାଳୀ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର ନିମନ୍ତେ ତିନୋଟି ଯାକ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମହାକାଳୀ. అనగా ఎక్కడో ఒక కాళి ఉన్నది, ఎక్కడో ఒక దుర్గం ఉన్నది అని చెప్పుకోవటం కాదు, మానవుని యందే ఇది కనిపిస్తూనే ఉంటున్నది. ମାତ୍ର ତୁମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଦୁର୍ଗା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହନ୍ତି ଆଉ କାଳୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ. ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଭିତରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ. మనసు నుండి ఆవిర్భవించేటువంటి ఒక దుర్గుణములే ఈ దుర్గుణములు బుద్ధిని అనుసరించక, ఇంద్రియములను అనుసరించడం చేత, దురభ్యాసముల చేత దుర్మార్గములకు లోబడి దుష్టశక్తిగా రూపొందుతూ వచ్చింది. ବୁଦ୍ଧିର ଉପଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗୁଣ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟେ. కనుకనే ఇట్టి దుష్టశక్తిని దునుమాడి దివ్యత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని దర్శింపచేసేకే ఈ యొక్క దుర్గా అనేటువంటి ఒక తత్వమును ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅର୍ଥ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିନାଶ କରି ఆత్మର దర్శన లాభ କରିବା. ఈ 9 దినములు కూడాను అనేక రకములైన యొక్క దుర్గుణములను, దురాచారములను, దుర్మార్గములను దునుమాడి
దివ్యత్వాన్ని పవిత్రతను అభివృద్ధి పోషించుకోవటమే ఈ యొక్క 10 దినముల యొక్క సహజ లక్షణం. ଏହି ନବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା 9 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ପବିତ୍ର ଭାବରେ କଟାଇ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ଗୁଣ ଓ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ତଡ଼ି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇରାମ। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଅମୃତ ଧାରାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ପାନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣ ଆମ ଜୀବନର ସଞ୍ଚିତ ପୁଞ୍ଜି ହୋଇ ରହିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅତି ପରିଚିତ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ସରଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମ୍ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇବା। ଜୟ ସାଇରାମ। ओम श्री साईराम। आमर परम आराध्य भगवान श्री सत्य साईंकर पदारविंदरे मोर भक्तिपूर्ण प्रणति। पवित्र नवरात्रि और दशहरा पार्वण बेलारे आज ये सत्संग कार्यक्रम रे ऑनलाइन माध्यम रे उपस्थित मोर समस्त नमस्य गुरुजन आदरर साई आश्रित मोर भाई भौणी माने समस्त को ए पवित्र पार्वणर अनेक अनेक शुभेच्छा शुभ अभिनंदन। आपण मानंकु ए नवरात्रि उत्सव को एकाठी पालन करिया पई जगत जननी आद्यशक्ति साई मातांकर आवाहन करिया पई श्री सत्य साई सेवा संगठन तरफरु यही ऑनलाइन माध्यम रे यूट्यूब साहाय्य रे 10 दिन व्यापी अनेक साधना सत्संगर आयोजन करा जायछि। ए सबु आम मानकर आध्यात्मिक उत्तरण पाई उद्दिष्ट। टेक्नोलोजी रे साहाय्य रे अनेक जनमानस रे भगवत प्रेरणा भगवत प्रेम एवं भगवत साधनार जो अपूर्व सुजोग सृष्टि करा जाय पारुछि सेथिपाई आम समस्ते भगवान पाखरे आम समस्तंकर कृतज्ञता एवं आम समस्ते कृपाधन्य जे भली जगतर एक विषम संकट परिस्थिति रे भगवान नाम भगवान रूप भगवान महिमा श्रवण ध्यान एवं मनन रे आमर ए कष्टकर दिन गुड़िक शांतिर सूर्य किरण आम पाई पारुछे। मु जाने जे विगत किछि मास भितरे आमर अनेक भाई भौणी केवल आम संगठनर नुह समग्र विश्वर अनेक व्यक्ति यही कोरोना संकट रे पीड़ित तांकर अनेक आत्मीय प्रियजन को हरैचंती अनेक परिवार शोक संतप्त अवस्था रे अछंती। तथापि जेतेबेले समग्र विश्व निराशार
ବଳୟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ ଆମ ପ୍ରତି କରୁଣା ଯେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗାଥା ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଅନେକ ସାହସ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ମିଳୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ କେବଳ ଆମ ପରିବାରର ନୁହଁ ଆମ ଦେଶର ନୁହଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପକରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପକରଣ ଭାବରେ କାମ କରୁଛେ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟ ନବରାତ୍ରିର ସମୟ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଏଇ ଯେଉଁ ଶରତ ଋତୁର ଯେଉଁ ବେଳା ଯୋଗ ମାୟା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ପରାଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଗମନର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଧରା ନିଜକୁ ସୁଶ୍ୟାମଳା କରେ ପଲ୍ଲବିତ କରେ କୁସୁମିତ କରେ ସୁଶୋଭିତ କରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହୁଏ। এই ପରା ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳନ এই ଭୂତ ବା ଆମର ଧରା ଏବଂ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ସେ ମିଳନ କେବଳ ଭୂତାକାଶରେ ହୋଇନଥାଏ ସେ ମିଳନ ଆମର ଚିଦାକାଶରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆମର ମାତୃଶକ୍ତିର ଉପାସନାର ଏ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ହୃଦୟକୁ ନିଜର ଚିତ୍ତକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର କରିବା କଥା ଏବଂ ଚିତ୍ତକୁ ଆମେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା କଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ସେ ପରାଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖେ। ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଏ ଆମର ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ମିଳନର ବେଳ। ଏ ସମୟ ଅତି ପବିତ୍ର କାରଣ ମା ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ସେ ମା ଆମର ଦେହ ମାତା ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶ ମାତା ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ବେଦମାତା ହୁଅନ୍ତୁ ଭୂମାତା ହୁଅନ୍ତୁ ଗୋମାତା ହୁଅନ୍ତୁ ମାତୃଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ନାମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମାତୃ ଉପାସନାର ଏ ବେଳରେ ଆମ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ କଳମସ ମା ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏକ କୃପା କଟାକ୍ଷ ସାଇ ଜନନୀଙ୍କର ଏକ କୃପା କଟାକ୍ଷ ଆମ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ କଳମସକୁ ନିମିଷକରେ ଦୂର କରିପାରେ ଏବଂ ଆମର ଚିତ୍ତକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିପାରେ। ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଚୈତନ୍ୟ ସିଏ ପରମ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପରମ ଚୈତନ୍ୟ ଏବଂ ପରାଶକ୍ତିର ମିଳନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଦୈବତ୍ୱର ଝଲକ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ଏ ନବରାତ୍ରିକୁ ଆମେ 9ଟି ରାତ୍ରି ବୋଲି କହୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏ ନବର ଅର୍ଥ 9ଟି ବି ହେଇପାରେ ଏବଂ ନବର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନବୀନ ନୂଆ। ତେଣୁ ଏ ନବରାତ୍ରି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଏବଂ ସଜାଡ଼ିବାରେ ଆମର ସହାୟକ ହେଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଏ 9 ଦିନକୁ ଆମେ ସେଭଳି ସାଧନାରେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ସମୟରେ ଦଶହରାର ପାର୍ବଣ ଅବସରରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟମ୍ କୁଳବନ୍ତ ହଲ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହଲ୍ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ କେତେ ବିଦ୍ୱାନ କେତେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଅବସରରେ ଡକେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ସେଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ସିଏ ଯିଏ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ସିଏ କେତେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ କେତେ ଜନ୍ମର ଯେ ପୁଣ୍ୟ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଇଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ।
तेणु से भाव में आम यज्ञानुष्ठान एसबूर सुजोग एथर आम वंचित होइछे। आम समस्ते प्रशांति रे से सब जिनस को अवलोकन करिपारिबा नाही। वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो तो बा विद्वान महासभा हो आम से सब करिपारिबा नाही। किंतु ता सत्वे आमर मानस यज्ञ निश्चित भाव में रही एवं ए समय रे आम से पवित्र स्मृतिर चारण करवा पुणी से को मन पकईवा आम समस्ते प्रशांति फेरीजा एवं भगवान स्वयं साई नारायण प्रत्यक्ष तत्वावधान यज्ञ पुरुषंकर प्रत्यक्ष तत्वावधान से भाव में उपासना करा जाए, जो यज्ञानुष्ठान करा जाए, जो पवित्र रुद्र मंत्र पाठ करा जाए, से सब दृश्य को आम अवलोकन करवा एवं प्रतिटी दिन को आम ये साधना रे निजको निमज्जित करवा। प्रतिदिन आम मानक पई सकाळे एवं संध्यारे सकाळे अनेक वेद मंत्र एवं आमको किछि प्रार्थना ये सब जिनस रखा जाइछि एवं संध्या बेले मध्य आम पाखरे भजन तथा सत्संगर व्यवस्था करा जाइछि। यूट्यूब माध्यम रे अधिकरु अधिक समस्ते एथिरे अंशग्रहण करिपारिबे। नवरात्रि उपलक्षे आमर राज्य संगठन रे अनेक समिति ए नवरात्रि पई सत्संगर आयोजन करती, अनेक पूजा अर्चना करती, यज्ञ अनुष्ठान मध्य करती। किंतु ए वर्ष जेहेतु से सब सुजोग नाही, तेणु ये ऑनलाइन माध्यम रे आमर जो कार्यक्रम होउची एथिरे जो समिति माने ए सब करि पारंती प्रतिवर्ष एवं किछि समिति जो माने रिसोर्स पर्सन रो अभाव रु यहाँ को करि पारि नाहंती, से समस्तंक पई अपूर्व सुजोग आसी पहुँची जे आमे माने समस्ते एथिरे पार्टिसिपेट करिबा एवं भगवान कर अमृत परिवेषण कर आनंद नबा। आमे समस्ते निजको कृत्यकृत्य करिबा, कृपाधन्य करिबा। प्रभुंक पाखरे प्रार्थना करूची पुणी थरे दशहरार आपण मानकु समस्तंकु प्रभुंक प्रार्थना करूची आपण मानकु निरोग रखंतु, आपणक परिवार वर्ग, आपणकर बंधु बांधव मित्र परिजन समस्तंकु खुशी रे रखंतु एवं ए समग्र जगत उपर जो आपद माड़ी आसी आपन निवारणे नमः। भगवान से सब आपद को दूर करंतु। प्रभुंक पाखरे प्रार्थना जणै मो मोर वक्तव्य को एठारे विराम दउछि। जय साईराम। ओम श्री साईराम। धन्यवाद भाई। साई माँ पाखरे एतिकी गुहारी जे से आपण को आशीष प्रदान पूर्वक आपण चलापथ को कुसुमित करंतु। आपण एमिति सत्य साई सेवा संगठन ओडिशार कर्णधार होई आगो को बढ़ी चलंतु। वर्तमान आसंतु स्वामी चरण कमल रे संगीत मूर्छना माध्यम रे भक्ति कुसुमांजलि अर्पण करिबा। राज्य साई सिम्फोनीर श्री शैलेन्द्र कुमार सतपथी भाई को अनुरोध करिबा तांको भक्ति संगीत परिवेषण करिबे एवं स्वामींकर कृपा लाभ करिबे। जय साईराम। शंख घंटार मंगल ध्वनि, शंख घंटार मंगल ध्वनि निनादित आज धरा। शंख घंटार मंगल ध्वनि निनादित आज धरा। स्वागत संगीत मधुर मूर्छना तोलुची धरणी सारा। स्वागत संगीत मधुर मूर्छना तोलुची धरणी सारा। आसुचंती माँ जगत जननी भगत गुहारी शुणी।
हरिवे सकाळ रोग दुख सक आश्वस्त हेब धरणी जय माँ जय माँ जय माँ मंगलकारिणी जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ संकट हरिणी जय माँ जय माँ जय माँ मंगलकारिणी जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ संकट हरिणी जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ संकट हरिणी। उल्लसित तनु मन आनंदर ढेउ उछुली उठुची करिबे धरा मंडन पुलकित हेब प्राण उल्लसित तनु मन आनंदर ढेउ उछुली उठुची करिबे धरा मंडन आविर्भूता हेले महिषा मर्दिनी अभय वरदायिनी व्याकुल हृदय जनाउछु सर्वे रखमा विन्ध्यवासिनी जय माँ जय माँ जय माँ मंगलकारिणी जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ संकट हरिणी जय माँ जय माँ जय माँ मंगलकारिणी जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ संकट हरिणी माँ। धरे भक्त पाई आतंक नासिनी नाम धरी अछि भक्त उधारी बापाई चिन्मयी मां मृण्मयी रूप धरे भक्त पाई आतंक नासिनी नाम धरी अछि भक्त उधारी बापाई कोरोनार अंत कर जगन्मात निर्भय कर आश्रित एतिकी प्रार्थना पद्म पादे तब दियो मा कृपामृत जय माँ जय माँ जय माँ मंगलकारिणी जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ संकट हरिणी जय माँ जय माँ जय माँ मंगलकारिणी जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ संकट हरिणी जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ संकट हरिणी जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ संकट हरिणी माँ। ओम श्री साईराम। धन्यवाद भाई। माँ साई सरस्वती आपणक कंठरे विराजमान हुंतु एवं आपण सदासर्वदा एपरी भजन परिवेषण करी समस्तंको मंत्रमुग्ध करुथान्तु। आजिर आलोच्य विषयवस्तुटी हेउची भारतीय धर्मीय चेतनारे नवरात्रिर तात्पर्य।
ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକର ବିଜୟ ପର୍ବ ନବରାତ୍ରି। ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ ପର୍ବ ନବରାତ୍ରି। ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ପର୍ବ ନବରାତ୍ରି। ଭାରତର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ନବରାତ୍ରି। ତେବେ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ସତ୍ୟସାଇ ସେବା ସଂଗଠନର ପ୍ରାକ୍ତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ହରିକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମୌସାଙ୍କୁ। ମୌସା ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ସୁଲେଖକ, ସତ୍ୟସାଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ନାୟକ। ମୌସା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ସାଇରାମ ମୌସା, ଶୁଭ ସ୍ୱାଗତ। ସାଇରାମ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମୋର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଉସା ମାଉସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସପ୍ରେମ ସାଇରାମ ଜଣାଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ଆମମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାତୃସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇକରି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ମୋତେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଦିଆହେଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଧର୍ମୀୟ ଚେତନାରେ ନବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଭାରତୀୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା, ତୃତୀୟ ହେଲା ନବରାତ୍ରି ଉତ୍ସବ। ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ମାତୃରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ତେ 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 ନମୋ ନମଃ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତିରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ତେ 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 ନମୋ ନମଃ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶାନ୍ତିରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ତେ 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 ନମୋ ନମଃ। ମାଆଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମମାନେ ଆଜି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଏ ସଂସାରରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଛୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଏବଂ ମାତୃସ୍ୱରୂପିଣୀ ଭଗବାନ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ମାତୃସ୍ୱରୂପିଣୀ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ପାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ପାଳିତ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଭାରତକୁ ଆମେ ଭାରତ ମାତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥାଉ। ବହୁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାରତ ମାତା, ଦେଶ ମାତା ହିସାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଭାରତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ବାବା ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିରେ ରତ ଭାରତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିକି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା ବଳରେ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବେ, ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ। ଇଏ ଭାରତ କେବଳ ମାତ୍ର ସୀମାରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେ ଆବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏହା ସାରା ସଂସାରର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ପାଇଁ ତତ୍ପର, ସିଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆମର ଯୋଗ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ତିନୋଟି ନାଡ଼ି ଅଛି, ଇଳା, ପିଙ୍ଗଳା, ସୁଷୁମ୍ନା। ଏ ତିନୋଟି ନାଡ଼ିର ଭିତରେ ବାୟୁର ଚଳପ୍ରଚଳକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ଆମେ ସାଧନା କରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗ ସାଧନାର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ହେଉଛି ବେଦଭୂମି, କର୍ମଭୂମି, ଯୋଗଭୂମି, ତ୍ୟାଗଭୂମି। ତେଣୁକରି ବେଦର ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରୁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଋଷିମୁନିମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକିରି ବେଦବାଣୀ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏହା ଅପରିସୟ। ତେଣୁକରି ବେଦର ଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତ, ଯଦିଚ ଏ ବେଦ ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କର୍ମଭୂମି। ଆମେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଭାରତକୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ବହୁ ସମୟରେ କହିଥାଉ, ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ହେଉଛି କର୍ମଭୂମି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ଏଠାରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିକିରି ଲୋକମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଯୋଗଭୂମି, ଏ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗଭୂମି। ଏଠାରେ ଶିବି ରଜା ଏବଂ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ସେମାନେ ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁକରି ତ୍ୟାଗର ଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ, ଯେଉଁଟାକି
महात्मा गांधी ये शब्द गुड़िक व्यवहार करते। भारत होची योगभूमि, त्यागभूमि और कर्मभूमि। एठारे प्रथमतः भाव में धर्म चेतना आम देखा जाए जे धार्मिक चेतना होची भारतर अंशविशेष। स्वामी विवेकानंद कहती जे धर्म होची ए देशर होची निर्यास। रिलीजन एंड रिलीजन इज द लाइफ ऑफ इंडिया, इफ इट गोज इंडिया डाइज। तेणुक धर्म जदि चली जाए, ये धर्मटी कौ धर्म, धर्म जदि चली जाए भारतर मृत्यु घटो। ये धर्म होची आनुष्ठानिक धर्म नुहे, ये धर्म होची जो धर्म को लेकिन समग्र विश्व प्रतिपादित, जहाँकि मूल्यबोध उपर प्रतिष्ठित। तेणुक धर्म को छाड़ी भारत बंची पारिबनी। भारत को भारत रे धर्म होची मुख्य। एवं ए भारत रे आम वैदिक मतरे पंचमातांकर पूजा करा जाए। ये होची सनातन धर्मर अंशविशेष। आमे पंचमाता को पूजा करने को केवल मात्र निजर माता नुहे, पंचमाता को आमे पूजा करूँ। प्रथम रहा दैवी माता, ईश्वर को माँ रूप में आमे ग्रहण करथाउ एवं ए माँ रूप में आमे ग्रहण करथाउ। से भाव में रुद्र पूजा, रुद्र किसी देवादिदेव महादेव गौरी माता को पूजा करती। गंगा माता को से मस्तक धारण करचंती एवं दैवी माता को आमे पूजा करिथाउ। ए संस्कृति रे आज नवरात्र पूजा होची दैवी मातांकर पूजा कहले अत्युक्ति होब नाही। द्वितीय होची वेद माता। वेद सकल विश्वर शास्त्र, सकल विश्वर प्रकृति संविधान होची वेद। एवं ए वेद को असुर माने चोरी करके ले जाइथिले एवं वेद को मत्स्य अवतार उद्धार करथिले। तेणु करी वेद माता को आमे पूजा करिथाउ। तृतीय है ये देश माता एवं ए देश माता को गुरुत्व देइचंती श्रीराम महाप्रभु। श्रीराम महाप्रभु जितेबाला लंका जय कले सेतेबाला लक्ष्मणकर गोटे उक्ति थिला, भाई अयोध्या अपेक्षा लंका तो स्वर्ण लंका, एठारे रही जा। श्रीराम तांको कहिचंती जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अरे जननी एवं जन्मभूमि ये होचंती बड़। तेणुक जन्मभूमि को फेरी जावा, अयोध्या को फेरी जावा। तेणुक अयोध्या को फेरी जावा। ये बाबांकर रामरस कथा गोटे पद मुझे कहि। शेष बाबा कहते तुम्हें माने सरजू नदी में स्नान करी देवदर्शन कले स्वर्ग प्राप्ति हम। एटा सत्य साई बाबांकर उक्ति। तेणुक यहाँ आम देखा कथा जे प्रकृत में ये अयोध्या को केते भगवान माने गुरुत्व देइचंती एवं जा हो भगवान कर कृपारू दीर्घ 5 वर्ष काल 500 वर्ष काल 1528 रु 2020 मसीहा पर्यंत प्रभु राम अज्ञातवास थिले। एबे ज्ञात होगाकू जाउछंती, मंदिर प्रतिष्ठा होगाकू जाउछ। तत्पर है गोमाता। ये हूँ द्वापर घटना। भगवान श्रीकृष्ण एवं बलराम, कृष्ण गोपालन करते एवं बलराम हल धर लंगर धरते। कृषि एवं गोपालन थिला से जुगर आमर अर्थनैतिक प्रगतिर लक्षण। एवं गोपाल अर्थ गाई मान को भगवान श्रीकृष्ण एत मात्रा भल पाउले, निजे मध्य गाई गोठ को जाइकरी से जत्न नौले। एवं तांकर माँ जितेबाला कहले अरे तो लगी जोता करदेवी, सेठू भगवान श्रीकृष्ण कहते माँ मु जो मान को सांगरे नहीं जाऊँगी तांकर तो जोता नहीं, मु केमती जोता पिंधिक जीवी, मु खाली गोड़े जीवी। एवं गो शब्दर अर्थ हूँ जीव एवं जीवर पालन करते, अर्थात जीव पालन कहार पालन, मानव पालन, मनीषर पालन लालन पालन भगवान माने श्रीकृष्ण करते। तापर है जन्मित माता, ये जन्म देइछि, जे कि 10 मास आमको गर्भरे धारण करछि, जे कि आमको क्षीर पियाईकरी ये जीवन में मनीष होकर छिड़ा हवा को साहाय्य करछि। भगवान सत्यसाई होती जन्मित मातार संतान, ईश्वर बा सुत श्रीमान आम कही पूर्वजन्म पूर्व ईश्वर माँ सुत बोली आम भगवान को प्रार्थना करूँ। तेणुक ये होती जन्मित माता। से भाव में ठाकुर अनुकूल चंद्र को मोर गोटे कथा मन पड़ जाऊँगी
ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଡେରି ହେଲା ବିଳମ୍ବ ହେଲା ସେଠୁ ମା କହିଲେ ଆରେ ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବୁ ନା କ'ଣ ସେଠୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କଲମ ଟେକିକିରି କିଛି ଲେଖୁନଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ ଆରେ ତୁ କାହିଁ ଲେଖୁନାହୁଁ କ'ଣ ଆସୁନାହିଁ କହିଲେ ଆସୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଫେଲ୍ ହେବୁ ବୋଲି ମୁଁ ଯଦି ଲେଖିଦେବି ତ ପାସ୍ କରିଯିବି ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ କଥା ରହିବନି ତେଣୁକରି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ କିଛି ଲେଖୁନାହିଁ ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ଲୋକ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ମରଣୀୟ ବନ୍ଦନୀୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଦୈବୀ ମାତା ବେଦ ମାତା ଦେଶ ମାତା ଗୋମାତା ଏବଂ ଜନ୍ମିତ ମାତା ଏହି ପାଞ୍ଚ ମାତାଙ୍କର ଯଦି ପୂଜା କରିପାରିବା ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୌତ ହୋଇଯିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ବୋଲି ଭଗବାନ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା କହନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା এই ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ସମାଜ ନାରୀ ତୁ ନାରାୟଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀକୁ ନାରାୟଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯତ୍ର ନାରୀସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟତେ ରମ୍ୟତେ ତତ୍ର ଦେବତା ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ସେଇଠାରେ ଦେବତା ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଇଛି ଭାରତବର୍ଷ ଗାର୍ଗୀ ମୈତ୍ରେୟୀ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ସମୟରେ ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାନେ ଏଇସବୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଇଛି ବୋଧେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଏମିତି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାଟିଏ ଥରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କଲିକତା ଆସିଥିଲେ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ନଟି ବିନୋଦିନୀ ବୋଲି ଜଣେ ପତିତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ନାଚ କରୁଥିଲା ମୀରାଙ୍କର ନାଚ କରୁଥିଲା ମୀରାଙ୍କର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଅଭିନୟ ସରିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଭାବିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ପତିତ ସ୍ତ୍ରୀର ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ମା ମୀରା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିକିରି ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜ ଥାଆନ୍ତି ମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ଗୁଜରାଟ ଇତ୍ୟାଦି ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ସେଠି ରଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାନେ ନଟ ମାନେ ସେଠି ନାଚ ମାନେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବାକୁ ହେଲା ଦରବାରରେ ଏବଂ ରାମକୁ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆପଣ ଆସିକି ଇନାଗୁରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ମହୋତ୍ସବକୁ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଏକେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଲୋକ ମୁଁ କେମିତି ଏ ନାଚଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବି ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗଲେ ନାହିଁ ନାଚକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅନ୍ୟ ଗୀତ ବୋଲେ ସେଦିନ ସେ ସୁରଦାସଙ୍କର ଗୀତ ବୋଲିଲା ଏବଂ ତାର ସାରାଂଶ ଥିଲା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବହି ଯାଉଛି ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଯେତେ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଜଳ ମିଶିକିରି ସେ ବି ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଠି ରହିଗଲା ଏବଂ ନର୍ଦ୍ଦମା ତା ଭିତରେ ମିଶି ପାରିଲାନି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଖିରୁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଆସିକିରି ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ତାଙ୍କର ନାଚ ସରିଗଲା ସେ ଆସିକିରି ମାଆକୁ ଜୁହାର ହେଲେ କହିଲେ ମା ମୋର ଆଜି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ତୁମର ନାଚକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଆସିପାରିଲି ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ହରିନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦିଆଗଲା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ତୁମେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେବ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଲେଶ୍ୱରର ସେ ମନା କଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେଉଛି ଯେଉଁ ସଂଗଠନର ମୁଁ ସେ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ନୁହେଁ ସେ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଯିବି ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋର ଯଦି ହୃଦବୋଧ ହେବ ଏ ସଂଗଠନରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେବାକୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବି ଏବଂ ସେ ଯାଇକରି ଲାଇନ୍ରେ ବସିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ଗଲା କିଛି ପାଇଲେନି ଫଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗଲା ପରେ ସେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଏବଂ ରାମଚରିତ ମାନସ ଧରିଥାନ୍ତି ହାତରେ ଭଗବାନ ବାବା ଆସିଲେ କହିଲେ ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଧରିଛୁ ହାତରେ ନା ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ କରେ ବେଳେବେଳେ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାଠ କରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଅନା
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଚଣ୍ଡୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ନାହାନ୍ତି, ଚଣ୍ଡୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଚଣ୍ଡୀ ହିସାବରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସିଲୋନର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭକ୍ତ। ସେ ପୁଟପର୍ତ୍ତିକୁ ଆସିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଆସିଲେ ଏବଂ ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ ଆସିକରି ସେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କର। ଦର୍ଶନ କଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ନାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ କାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କାଳୀ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ମା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଜାଣିବାର ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ବାବାଙ୍କର। ବାବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଗୋଟିଏ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେ ଘଟଣାଟି। ବାବା ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ବୁଲି ବୁଲିକିରି କହିଲେ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲେ ବାପା ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସେ ପିଲାଟି କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ, ଆପଣ ତ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ କଥା ମୋତେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକହଂ ବହୁଶ୍ୟାମ ସୋହଂ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତତ୍ତ୍ୱମସି କଥା କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯିଏ ଆପଣ ସିଏ। ବାବା କହିଲେ ଏଟା ସିନା କଥାରେ କହିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଏକା ହେଇଗଲେଣି? ମୁଁ କାହିଁକି ବୁଲୁଛି କହିଲୁ? ନା ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବୁଲିବେ, ପାଦ ନମସ୍କାର ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚିଠିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ବାବା କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ବସୁଛି, ତୁ ଯା ଚିଠିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ପାଦ ନମସ୍କାର କରିବୁ। ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସିନା ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାବା ସେଠୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଲାଟିକି ପଚାରିଲେ ବାପା ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସେ କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ମୁନିବ, ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ। ତେଣୁକରି ମୁନିବ ଏବଂ ଭୃତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ବାବା ପଚାରିଲେ ଆରେ ମୁନିବ ଏବଂ ଭୃତ୍ୟ, ଭୃତ୍ୟ କ'ଣ? ସବୁ ମୁନିବର କଥା ମାନେ ତୁ ଭୃତ୍ୟ ଯଦି ହେଲୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ସବୁ ନିୟମ ତକ ପାଳନ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ନିୟମ କେଉଁଠି ପାଳନ କରୁଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରୁଛି। ନା ତୁ କେମିତି, ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ହେଲି ତୁ କେମିତି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଲୁ? ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ ବାପା ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସେ ପିଲାଟି କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମା, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଏବଂ ପିଲା ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ମା କ୍ଷମା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରେମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମା ହିସାବରେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ବାବା ସେଇଠୁ ହଠାତ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ମା ରୂପରେ ପୂଜା କର। ମା ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ଦେବି ଏବଂ ମା ବାପା ହେଲେ ମୁଁ ମୋକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶାସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରକୃତରେ ସାଇରାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣ ସାଇ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସାଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୈବୀ ମାତା, ବାବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଙ୍ଗ ଏୱାରନେସ୍ ବ୍ଲିସ୍ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମାତା ହେଲେ ସାଇ ହେଲେ ମାତା, ବାବା ହେଲେ ପିତା। ସେ ମାତା ଏବଂ ପିତାର ସମନ୍ୱୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଘଟିଛି ଏବଂ ମା ହିସାବରେ ସେ ଆମକୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପା ହିସାବରେ ଆମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଏ ସଂଗଠନର ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦୁଇଟି ସାଇ ମାତା ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନୋଟି ପୁସ୍ତକ ବାହିନୀ ତ 16ଟି ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ତିନୋଟି ବାହିନୀ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ। ପ୍ରେମ ବାହିନୀ, ପ୍ରେମର ବାହିନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧର୍ମ ବାହିନୀ, ତୃତୀୟରେ ଜ୍ଞାନ ବାହିନୀ। ଏ ତିନି ବାହିନୀର ତିନିଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, ରଚିତ ହେଇଛି। ପ୍ରେମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଦୟବାସୀ, ତେଣୁକରି ପ୍ରେମ ହୃଦୟରୁ ଜାତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ। ଧର୍ମ ବାହିନୀ ହେଉଛି କର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ କର୍ମ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ନାହିଁ, ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ନାହିଁ। ଧର୍ମ ହିଁ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାହାରେ ଆମର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍, କର୍ମ ହିଁ ତା'ର ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁକରି ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବାହିନୀର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଧରାଯିବ। ତୃତୀୟରେ ଜ୍ଞାନ ବାହିନୀ, ଇଏ ହେଉଛି ମା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଲେଖିଲେ ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉନି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସୁଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା।
ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁକରି ଏ ତିନୋଟିର ବାହିନୀ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନ୍ୟ 16ଟିରୁ ଏ ପ୍ରେମ ବାହିନୀ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାନେ ଭାବରେ ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଧରୁଛୁ, ଧର୍ମ ବାହିନୀକି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଂଶ ହିସାବରେ ଧରୁଛୁ, ଜ୍ଞାନ ବାହିନୀକି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଧରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ତିନି ବାହିନୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହେଡ୍, ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ହେଉଛି ହସ୍ତ ଅଛି। ହେଡ୍ ହେଲା କିଏ ନା ଜ୍ଞାନଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ, ତେଣୁକରି ଜ୍ଞାନ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁକରି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଜ୍ଞାନ ବାହିନୀ। ତାପରେ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମଜାତ ହୁଏ, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଡ୍, ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କର କର୍ମ ସାଧନ ପାଇଁ ହସ୍ତର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁକରି ହେଡ୍, ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ସମନ୍ୱୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଭଗବାନ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହେଡ୍, ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡର, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ଚିତ୍ତାକାଶ। ଚିତ୍ତାକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ, ଚିଦାକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଦେହାକାଶ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦେହର ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକରି ଗଠିତ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହେଡ୍, ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ସଂଯୋଗ ହେଇଛି, ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଯୋଗ ହେଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜଗତରେ ପରିଚାଳିତ। ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଧବଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧବଳ ରଙ୍ଗ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ରଜଗୁଣ ଯୁକ୍ତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶକ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି। କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ତମଗୁଣ ଯୁକ୍ତା କଳା ରଙ୍ଗ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମା ଶକ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ଶକ୍ତି, ଏ ତିନି ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିୟା ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ତାକୁ ଆମର ଗାୟତ୍ରୀରେ କୁହାଯାଏ ଭୂର୍ ଭୁବ ସ୍ୱ ମ ଜନ ତପ ସତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି 7 ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ 7ରୁ ପ୍ରଥମ 3 ଭୂର୍ ଭୁବ ସ୍ୱଃ, ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଣେ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭୂର୍ ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଶକ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପଦାର୍ଥ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭୁବ ହେଲା ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ଏ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ କରୁଥାଉ, ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଚେତନା ଶକ୍ତି। ଇଏ ଭୂର୍ ଭୁବ ସ୍ୱ ହେଲା ଚେତନା ଶକ୍ତି, ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁକରି ଭୂର୍ ଭୁବ ସ୍ୱ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚେତନା ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ କାଳୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭ। ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ସେତେବେଳେ ସତୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦକ୍ଷଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ହିମାଳୟର କନ୍ୟା ହେଇକରି ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସତୀ ହିସାବରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ସତୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଜ୍ୱାଇଁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସତୀ ଏବଂ ଶିବ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନାହିଁ। ସତୀ ସେଠୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବି। ସେଠୁ ଶିବ ମନା କଲେ, ଦେଖ ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, ତୁମେ କେମିତି ବାପ ଘରକୁ ଯିବ? ଏଇଟା କ'ଣ ଅସୁନ୍ଦର କଥା ନୁହେଁ? ମୋତେ ବି ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସତୀ ସେଠି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଯିବାକୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାପଘର, ବାପଘର ଯଦି ଡାକି ନଥାନ୍ତି ଆମେ ଯିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଗମନ। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଇଏ ତ ବାପ ଘରକୁ ଯିବେ, ଆପଣ କାହିଁକି ମନା କରୁଛନ୍ତି? ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଶିବ ହଁ ମାରିଲେ। କାହିଁକି ନା ଶିବ ହଁ ମାରିଲେ ସତୀଙ୍କ କଥାରେ ଏବଂ ସତୀ ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାପ ଘରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଭଉଣୀମାନେ କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ମା କେବଳ ମାତ୍ର ଟିକିଏ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସିଏ
ମାନେ ଅପମାନିତ ହୋଇକରି ଦକ୍ଷର ଯଜ୍ଞରେ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେଲେ, ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପୋଡ଼ିକିରି ସେ ଯଜ୍ଞରେ ପୋଡ଼ିକିରି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲେ, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ପୋଡ଼ିଗଲେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଏମିତି ମା ସତୀ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ଆସିଲେ। ଶିବ ଆସିକିରି ମା ସତୀଙ୍କର ପୋଡ଼ିଲା ଶରୀରକୁ ହାତରେ ଧରିକିରି ପୃଥିବୀ ସାରା ବୁଲିଲେ, ବ୍ୟଗ୍ର ହେଇକିରି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଇକିରି। ସେଠୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇକିରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଶିବ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ହାଣିଦେଲେ। ତେଣୁକରି 56 ଖଣ୍ଡରେ ହାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ 56 ଖଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ 2 ଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ନା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ନାଭି ଦେଶ। ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ଆମର ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସେ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁକରି ନାଭି ଦେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଥିଲା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିମଳା ରୂପରେ ସେ ପୂଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାରତ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅରିଜିନାଲ, ଯେଉଁମାନେ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମା ସତୀ ପୁନଶ୍ଚ ହିମାଳୟର କନ୍ୟା ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ହିମାଳୟର କନ୍ୟା ହେଇକରି ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତପସ୍ୟା କରିକି ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଧରାଗଲା ଏବଂ ସତୀରୁ ସେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ହେଲେ। ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତୀକ। ଶିବ ହେଲେ ପୁରୁଷ, ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ମା ଦୁର୍ଗା। ତେଣୁକରି ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସମନ୍ୱୟ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କୁହାହେଇଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୁହାହେଇଛି। ରାଧା ହେଲେ କିଏ? ମାନେ ମା, ଯିଏକି ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ। କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ମିଳନ ହେଇଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସୀତାରାମ, ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ମାଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ହଳ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ପାତାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ, ବସୁଧା ଫାଟିଗଲା, ମା ସୀତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ସ୍ୱରୂପ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ସମନ୍ୱୟ ହେଇଛି ଉମା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ। ମହେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶିବ, ସରି ଉମା ହେଲେ ଉମା ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ କରିଛି ଉମା ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଦେଖ, ପୁରୁଷ ହେଉଛି 3ଟି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ 3ଟି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ଏ 6ଟି ଗୁଣ ନଥିଲେ ସଂସାର ଚଳିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ହେଲେ ସତ୍, ଚିତ୍ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ। ସତ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଚିତ୍ ହେଲା ଚେତନା, ସୁପ୍ରିମ୍ କନସିୟସନେସ୍, ଆନନ୍ଦ ହେଲା ବ୍ଲିସ୍। ଏଠି ସୁଖ ବୋଲି କହିହେବନି, ଏଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ, ବ୍ଲିସ୍। ତେଣୁକରି ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲିସ୍। ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି 3ଟି ଗୁଣର ଆଧାର। ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସତ୍ଵ, ରଜ ଏବଂ ତମ। ସତ୍ଵ ଗୁଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ, ରାଜସିକ ଗୁଣ ଯିଏକି କର୍ମ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାମସିକ ଗୁଣ ହେଉଛି ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣତା, ଇଏ ହେଉଛି ତମ ଗୁଣ। ଏ 3 ଗୁଣର ମିଳନରେ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତି ବି ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି, ଇଏ ତମ ଗୁଣ ନଥିଲେ ଜଡ଼ ହେଇକି ନଥାନ୍ତା। ରଜଗୁଣ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଆସିଥିଲା। ସତ୍ୱଗୁଣ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ବି ସତ୍ୱଗୁଣ ଧାରଣ ହେଲା। ତେଣୁକରି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ଆଗେଇବା ସେଇ ବିଷୟରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଷାସୁର ବଧ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ମହିଷୀ ଯୁକ୍ତ ଅସୁର ମହିଷାସୁର। ମହିଷୀ ହେଲା କିଏ? ପଶୁ, ଅସୁର ତାମାନେ ପଶୁ ଏବଂ ଅସୁର ଗୁଣ ଧାରଣ କରିଥିଲା ମହିଷାସୁର। 2ଟି ମନ୍ଦ ଗୁଣ, ପଶୁର ଗୁଣ ଏବଂ ଅସୁର ଗୁଣ। ଏ 2ଟି ଗୁଣକୁ ଆମେ ମା ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି
ଏବଂ ମହିଷାସୁର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମହିଷୀ ଏବଂ ଅସୁର, ଏବଂ ସେ ମହିଷୀ ଏବଂ ଅସୁରର କଥାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଯେ ମହିଷାସୁର ଯେତେବେଳେ ବଧ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା, ମା ମୋତେ ତ ଆପଣ ବଧ କଲେ, ମୋର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ନବରାତ୍ର ଉତ୍ସବରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୂଜିତ ହେବି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଦେବୀଙ୍କର ମେଢ଼ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ମହିଷାସୁରଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ମୁଁ ଥାଏ। ଦେବୀ ତାଙ୍କର ପାଦଟି ମହିଷାସୁର ଉପରେ ପାଦଟି ଥୋଇଛନ୍ତି, ଏ ପଦଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ରହିଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ, ମା ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ କିଛି ଯଜ୍ଞର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମୋତେ ଦେବେ, ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞର ଭାଗ ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁକରି ମହିଷାସୁର ଯଦି ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ବି ମା ତଥାପି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୃପା ବର୍ଷଣ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମହିଷାସୁର ବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ଏବଂ ମହିଷାସୁର ବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହିଷୀଯୁକ୍ତ ଭଗବାନ ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ ନବଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛ, ନବଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମନେ ରଖ ତୁମେ ମା ରୂପରେ ମୋତେ ଯଦି ପୂଜା କର, ମୋର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ ତୁମର ଏ ନବଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟିଯିବ। ତେଣୁକରି ନବଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟିଯିବାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟସାଇଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦରକାର, ମା ରୂପରେ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ପୂଜା କଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ବିମଳା ଏବଂ ସେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ୱିଦାଉଟ୍ ହି ସି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। ୱିଦାଉଟ୍ ହି ମାନେ ପୁରୁଷ, ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ପୁରୁଷ ବିନା। ପୁରୁଷକୁ ନେଇକିରି ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଥିତି, ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ସି ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ନାହିଁ। ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ପରିପ୍ରକାଶ। ଏଣ୍ଟାୟାର ନେଚର ଇଜ୍ ଦି ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ପରିପ୍ରକାଶ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ପୁରୁଷଙ୍କ ବିନା ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ବିନା ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ନାହିଁ, ବ୍ୟାପ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସଚରାଚର ଜଗତରେ ସେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲିଟରେଚରରୁ, ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛୁ, ଭଗବାନ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର। ଶିବ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେମିତି ଶିବ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୋ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବି ବୋଲି। ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଅବତାର। ସତ୍ୟସାଇ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆପଣ କାହିଁ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଝିଅ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ପିଲାଳିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ସେଠୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଅନେଇକିରି କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି। ମୋ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର କସ୍ମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ମି। ମୋର ବିବାହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସତ୍ୟସାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ଶକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ। ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରେମ ସାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ମା ଆଉ ଥରେ ଭୁବନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଗୁଣପଟ୍ଟି ଗାଁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ତ ମହାପ୍ରାଣ ନେଇସାରିଲେଣି, ଭଗବାନ ସତ୍ୟସାଇ ମହାପ୍ରାଣ ନେଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁକରି ପ୍ରେମ ସାଇଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ୟସାଇ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରେମ ସାଇ ହିସାବରେ, ମା ହିସାବରେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି
आमर आत्मा एवं बाबा गोटे जगार कहते देख तुमर आत्मा हूँ पुरुष एवं मन हूँ स्त्री आत्माटा हूँ सब स्थिर सब ऑल द भर्च्यूज आर प्रेजेंट इन द आत्मा मन हूँ स्त्री चंचल सब विक्षिप्त चिंताधारा तेणुक मन एवं आत्मार मिलन हूँ पुरुष स्त्रीर मिलन एवं पुरुष स्त्री कथा एठी स्त्री एवं पुरुष भितर समन्वय घटवा दरकार। बहुत समय आत्मा हूँ स्थिर मन चंचल हेले आम जदि आत्मा द्वारा परिचालित होबा ताहले आमे स्वर्गवास हब मुक्ति पाइबा किंतु जदि मन द्वारा परिचालित होबा ताहले आमर नरकवास हब। ये गोटे प्रतीकवाद एवं ये प्रतीकवाद रे आपण देखंतु कई जेतबेले वर मागिची जे दशरथ को मो पुओ भरत रजा हेब एवं रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जीवे तो स्वामी को यही वर मागिकी एंटा रामायण टाक गोटे अन्य प्रकार कर कई तेणुक यहीटा हूँ प्रकृत में कह जाए जे स्त्री किसी स्वामी को मागोनी अर्थात मन किसी आत्मा को मागो ना मन जदि आत्मा को मागे ताहले भीषण असुविधा पड़ जाए एवं मन एवं आत्मार समन्वय दरकार प्रकृति एवं पुरुषर समन्वय दरकार से भाव में आपणकर भगवान आउ गोटे जगार कहले दिव्य संभाषण गुड़िक आनित तुम्हें नवरात्र पूजा करुच नवरात्र पूजा तुम्हें लक्ष्मी को पूजा करुच सरस्वती की पूजा करुच दुर्गा को पूजा करुच ये तो भल कथा ये हूँ बाह्य पूजा किंतु तो अंतर पूजा कर प्यूरिटी ऑफ हार्ट तुम हृदय निर्मल हो हृदय घृणा क्रोध लोभ मोह सब चलीज केवल मात्र प्रेम भाव उद्रेक हम ताही हूँ प्रकृत में लक्ष्मी पूजा। प्यूरिटी ऑफ स्पीच तुम कथबार्ता जो मधुरता आसीज झरणा जमी बही जाए कुलुकुलु होकरी एवं ता भीतर मधुरता लक्ष्य करूँ किंतु बेले बेले पत्थर फोपाड़े जमी रक्ताक्त हो जाए कथबार्ता बहुत लोग सेमती करती पत्थर फोपाड़ा भाया तुमर कथा मधुर हो अल्प हो स्वीट टॉक एंड लिटिल टॉक बोली स्वामी कहते द प्यूरिटी ऑफ स्पीच हूँ सरस्वती पूजा तुम जदि यहीटा को कर जीवन भितर मीठा कथा कहल मधुर कथा कहल अल्प कथा कहल आवश्यक स्थल कथा कहल ताहले या ही सरस्वती पूजा एवं प्यूरिटी ऑफ एक्शन हूँ दुर्गा पूजा तुमर कर्म भितर स्वार्थ न रहू लोभ न रहू मोह न रहू एवं तुमर कर्मटा समर्पित हो जाऊ भगवान को पाद पाखे नैवेद्य हिसाब से ताहले ताही प्रकृत दुर्गा पूजा। तेणुक भगवान ये तीनटी जिनस डिवाइन डिस्कोर्स रे ये जो नवरात्र पूजा पुटपर्थे कही था से थरे प्यूरिटी ऑफ हार्ट एंड प्यूरिटी ऑफ स्पीच एवं प्यूरिटी ऑफ एक्शन ये तीनिटर समन्वय करने को चेष्टा कर ताही हूँ दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती पूजा अर्थात नवरात्र पूजा। एवं आउ गोटे भगवान तांकर दिव्य संभाषण कहते दुर्गा होउचंती शक्तिर प्रतीक एवं भक्ति लक्ष्मी होउचंती भक्तिर प्रतीक सरस्वती होउचंती मुक्तिर प्रतीक। तुम जीवन में तीनटा न रहा लाभ कौन अच्छी पूर्णांग जीवन पाई तुमर दरकार दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती शक्ति भक्ति मुक्ति। शक्ति नथिले तुम भजन को जाई परिबो शक्ति नथिले तुम सेवा काम को जाई परिबो भक्ति नथिले तुम पूजा पाठ कर परिबोनी मुक्ति नथिले तुम जीवन लक्ष्य पूरण हेबनी। तेणुक ये तीनिटी जिनिस तुम जीवन में रखा पड़ो। एवं दुर्गा शब्दर अर्थ ये आम टे देखा दुर्गा है द उ ग रे फला आ एतिकी अक्षर को लेकिरी आमर दुर्गा पूजा दर है दैत्यनाश। दैत्यनाश माने आम भितर जो असुरत्व रही जो मंद गुण गुड़िक रही तार निधन करवा हूँ दैत्यनाश। तेणुक आमर मंद गुण गुड़िक निधन करवा। द्वितीय है दु दर हर्षकार दु विघ्न नाश
आमे विघ्ननाशक हिसाब रे श्री गणेश को पूजा करथाऊ। माँ दुर्गा मध्य विघ्ननाश करती। रेफ अर्थ है दुर्गा, रेफ अर्थ है रोगनाश। आम भितर विभिन्न प्रकार रोग होता है। रोगर तो गंताघर मनीषर शरीर रोगर गंताघर। बर्तमान तो रोगर तो सारा विश्व कबलित एवं ए रोगनाश पाई मध्य दुर्गा को आम नवरात्र पूजाटा को ठीक भाव में कर गोर है पापनाश। भगवान श्रीकृष्ण कहते तुमर समस्त पाप नहीं जीवी अर्जुन को। पाप भगवान बाबा मध्य कहते पाप नहीं जीवी। गंगा माता को जो कहगला जे आपण पाखे समस्ते पाप ढाली दे आसुँच स्नान करके गंगा माता कहले मु से पाप रखुना, मु सूर्य को पाखु पठे दूँ। सूर्य जो नौ जल से मु सूर्य को पाखु सूर्य को पचरागला आपण से पाप रखुंट। सूर्य कहले ना मु से पाप रखुनी, मु से वर्षा माध्यम पृथ्वी को पठे दूँ। वर्षा को पचरागला से पाप कौन कर ना झील लोक नहीं मंदिर छाड़ा से पाप ता पाखु फेरई दूँ। तेणुक पापटा को ग्रहण करने को केवल मात्र कृष्ण एवं सत्यसाई किंवा माँ दुर्गा कहते पापनाश कई कार पाप नवा भय करती नहीं। आर अर्थ है भयनाश, अर्थात भय आम भितर आसवा कथा नुहे। भगवान कहते व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर, मुझे अच्छी तुम्हें भय कर ना। सेमती तंत्र पूजा कही माँ भई भय कर ना, भय कर ना बोली दुर्गा पूजा कहुई। तेणुक माँ दुर्गा को प्राप्ति हेले आमर दैत्यनाश हम, विघ्ननाश हम, रोगनाश हम, पापनाश हम, भयनाश हम, सबकि नाश हो। एवं शक्त शब्दर अर्थ, शक्ति शब्दर अर्थ होची शक्त धातुरे क्लीन प्रत्यय जोग द्वारा शक्तिर सृष्टि, शक्ति शब्दर सृष्टि। सर अर्थ है ऐश्वर्य, षड़ ऐश्वर्य एवं तर अर्थ है पराक्रम। ऐश्वर्य धारण और पराक्रम प्रकाशन होची शक्तिर अर्थ। एवं यही भाव में आम गोटे छोटिया घटना देखा। स्वर्ग गोटे सभा है, एथिरे लक्ष्मी था, सरस्वती था, माँ दुर्गा था, देवता माने बसिक गोटे किए बड़। लक्ष्मी कहले मु सबुठारु बड़, कहीं धन मूल इरंग जगत। आजिकल धन पछरे तो लोक गोड़े, धन सबुठारु बड़। माँ सरस्वती कहले देख धन थाई पारे, जदि जड़े 100 टंकिया नोट 2000 टंकिया नोट चिन्ह पारिबनी से धनर मूल्य कौन अच्छी। तेणुक ज्ञान होची धन ठारू बड़। ज्ञान माध्यम मुक्ति प्राप्ति हम एवं ज्ञान होची बड़। तापरे माँ दुर्गा थिले, माँ कहले देख सबु थिले तुमर ज्ञान थाई पारे, तुमर धन थाई पारे, किंतु चरित्र जदि न अच्छी ताहले ये लाभ नाही। से चरित्र गठन करने बाल विकास सृष्टि। तो चरित्र सबू थिले थाउ गुण हजार, चरित्र नथिले सब असार। मनी कम्स एंड गोज, मोरालिटी कम्स एंड ग्रोज बोली भगवान सत्यसाई बाबा कहले। ये दुईटी मार्ग आम आख्याग्रे अच्छी, गोटे हूँ तंत्र मार्ग, गोटे हूँ मंत्र मार्ग। तंत्र मार्ग रे रावण युद्ध करुला, मंत्र मार्ग रे रामचंद्र युद्ध करुले। रामचंद्र मंत्र को आपण देखिथिबे मंत्र द्वारा सिद्ध प्राप्त होते, तंत्र द्वारा सिद्ध प्राप्त होते रावण। रावण रोचे विहंगम मार्ग। भगवान कहते गोटे हूँ विहंगम मार्ग, आकाश तंत्र मार्ग शीघ्र शीघ्र तुम्हें आगू को आगे जीव, किंतु विहंगम मार्ग थरे तले पड़े ये हूँ उड़ा जहाज भाया, थरे तले पड़े सबू भस्म हो। मंत्र मार्ग हूँ पिपीलिका मार्ग, ये हूँ छोट पिंपुड़ी चली चलिक जा कि शगड़ गाड़ी, शगड़ गाड़ी एक्सीडेंट है बड़ एक्सीडेंट हेनी। तेणुक ये हूँ पिपीलिका मार्ग। यार अन्य नाम हूँ आगमन शास्त्र और निगमन शास्त्र। एवं यही भाव में आमर तंत्र शास्त्र पूरा आलोचना है। मातांकर नाम समूह आमे गीता प्रेस जो बहीटी बाहरी नवदुर्गा से 9 दिन में आम पूजा करुँ। शैलपुत्री प्रथम दिन अर्थात हिमालयर कन्या शैलपुत्री। द्वितीय रोचे आपणकर द्वितीय नाम हूँ ब्रह्मचारिणी। द्वितीय दिन आम ब्रह्मचारिणी हिसाब से पूजा करुँ। तृतीय दिन चंद्र घंटा हिसाब से पूजा करुँ। प्रत्येक सूक्ष्म अर्थ रही से कथा मु कहूनी, पर एटा आलोचित हम अन्य भाई माने भौणी माने करेंगे। चतुर्थ कुष्मांड आम गोटे देखिथे कखारु फल बलि दे थाउ।
ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଠାରୁ ସେଇଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଉଦୟ ହେଲେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କ ସମୟରେ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇକରି ଆଲୋକିତ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଆଲୋକିତ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁଷ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କର ଫଳ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ ସ୍କନ୍ଦ ମାତା, ସେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ମାତା ହିସାବରେ ସ୍କନ୍ଦ ମାତା ହିସାବରେ ପରିଚିତ। କାତ୍ୟାୟନୀ 6 ଦିନରେ, ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ କାତ୍ୟାୟନୀ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସପ୍ତମ ଦିନରେ କାଳରାତ୍ରି, ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ମହାଗୌରୀ, ନବମ ଦିନରେ ସିଦ୍ଧରାତ୍ରି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 9 ଦିନରେ 9 ମାଙ୍କର 9ଟି ରୂପରେ ପୂଜା ହୁଏ। ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ରାତ୍ରି ଦେବୀ ମାଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରାହେଇଛି। ବେଦରେ ମାତୃପୂଜା ମଧ୍ୟ ଗୁହିତ। ଏ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଅବଶ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 1000 ନାମ ଅଛି, ମାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି 100 କି 200 ନାଁ ଅଛି। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କହୁନି। ନାରୀ ବେଦରେ ନାରୀ, ମୁଁ ସେ ଆର୍ଟିକେଲରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି ତାଙ୍କର 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ନାଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କହୁନି। ବାହାରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନାଁ କହୁଛି। ମହାମାୟା, ସେ ମହାମାୟା, ମହାବିଦ୍ୟା, ମହାରାତ୍ରି, ସ୍ୱାହା, ସ୍ୱାଧା, ସାବିତ୍ରୀ, ମହାମେଧା, ପୁଷ୍ଟି, ତୁଷ୍ଟି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମାହେଶ୍ୱରୀ, କୌମାରୀ, ବୈଷ୍ଣବୀ, ବରାହୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନ ଆପଣଙ୍କର ଭଦ୍ରକରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଭଦ୍ରାଣୀ, ନାରାୟଣୀ, ଭୈରବୀ, ତାରା, ତାରା ହିସାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପୂଜା, ଷୋଡ଼ଶୀ, ଶାକମ୍ବରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୂପରେ ପୂଜିତ, ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ଧୂମବତୀ, ମାତଙ୍ଗୀ, କମଳା, ଚଣ୍ଡୀ ହିସାବରେ ସେ କଟକରେ ପୂଜିତ, ବିରଜା ସେ ଯାଜପୁରରେ ପୂଜିତ, ମହାଶକ୍ତି, ରକ୍ତଦାନ୍ତୀ, ପାର୍ବତୀ, ଉମା, ସତୀ, ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଅଛି। ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର 64 ଯୋଗିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ, ତାଙ୍କର 64ଟି ନାମ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର, ମୀନାକ୍ଷୀ ମନ୍ଦିର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ମୀନାକ୍ଷୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି? ମନର ଚିନ୍ତା ଯିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ମୀନାକ୍ଷୀ। ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। କାମାକ୍ଷୀ, ଇଏ ଆସାମରେ ଅଛି। କାମନା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ କାମାକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। କାମାକ୍ଷୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ଆମର ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏ। ବିଶାଳାକ୍ଷୀ, ବିଶାଳାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବେଳେ ବିଶାଳାକ୍ଷୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ମା କନ୍ୟାକୁମାରୀ ହିସାବରେ ପୂଜିତ। ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ବରଣମାଳା ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବ ହିମାଳୟରୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯୋଗବଶତଃ ମୁଁ ସେ ଘଟଣାଟି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଚେତନାର ଜାଗରଣ ପୁସ୍ତକରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀଙ୍କ କଥା ଲେଖିଛି। ଏବଂ ସେ ବିବାହିତ ନ ହୋଇକରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ନାକରେ ଗହଣା ଥିଲା, କାନରେ, ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଦେଲେ, କହିଲେ ଜଳଦସ୍ୟୁମାନେ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେଠୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁନଃସ୍ଥ ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଗଛ କହିକିରି ଫେରାଇ ଦେଲେ, ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଛିନ୍ନମସ୍ତା, ଛିନ୍ନମସ୍ତା ହେଉଛି 3 ମାଙ୍କର ବେକ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ। 3 ଧାର ରକ୍ତ ତାଙ୍କର ସହିତ ଜୟା ବିଜୟା ଯାଇଥିଲେ। ସେ ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୋଲି ଉଭୟ ଜୟ ବିଜୟ 5 ଥର ଖଣ୍ଡେ କହିଲେ। ସେଠୁ କହିଲେ ଆରେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ନା, ମାଆକୁ ପିଲାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ମା କ'ଣ କୁହେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ? ହଠାତ୍ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ନିଜର ଖଡ଼ଗ ଧରିକି ନିଜର ବେକଟିକି କାଟିଦେଲେ। 3 ଧାର ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଗୋଟେ ଜୟାର ପାଟିରେ, ଗୋଟେ ବିଜୟାର ପାଟିରେ, ନିଜ ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ଧାର ନେଲେ। ଛିନ୍ନମସ୍ତା। ଜ୍ୱାଲାଜୀ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଦେବୀ ଏବଂ ଆଙ୍କର ଅଗ୍ନି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେତେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଗ୍ନି କେହି ଜଳେଇ ନାହିଁ। আকবର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ଜଳେଇ ଲିଭେଇ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଭେଇ ପାରିଲେନି। ସେ 47 କେଜିର ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ତିଆରି କରିକି ଜ୍ୱାଳାଜୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ଦେବୀ ସାରା ଭାରତରେ ପୂଜିତ। ଏବଂ এইଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ସଂଗଠନକୁ ଟିକେ ଆଖି ପକାଇବା। ସଂଗଠନରେ ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଂଗଠନଟିଏ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ପୂଜା ବି ଏଇଠି ସାଧନା ହୁଏ।
କାହିଁକିନା ଆମର 3ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି, ସେବା ବିଭାଗ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ। ସେବା ବିଭାଗଟି ହେଉଛି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଧୀନରେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ହେଉଛି ପାଠଚକ୍ର, ବାଳ ବିକାଶ ହେଉଛି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ସେବା ନ କଲେ ଆମର ସେବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା, ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ଏଟା ହେଉଛି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ୟାଗ ରୂପକ ସେବା, ଏବଂ ସେବା ହେଉଛି ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଭାଗରେ ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଜପ, ଧ୍ୟାନ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ ଧ୍ୟାନ କହୁଛି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଭାଗ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହେଉଛି ପାଠଚକ୍ର, ବାଳ ବିକାଶ ଇତ୍ୟାଦି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ବାଳ ବିକାଶ ସରସ୍ୱତୀ ବିଭାଗ। ଏ 3 ବିଭାଗ ସ୍ୱାମୀ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ସଂଗଠନରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ପୂଜା ହେଉଛି ଏ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଏବଂ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ବୋଲି ଆମକୁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମେଧା ଋଷିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ସୁରଥ ରାଜ୍ୟ ହରାଇଥିଲେ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୁଲୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ରାବଣ ବଧ କରିଥିଲେ, ଦଶମୀରେ ରାବଣ ବଧ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ପୂଜାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜା କରିଛୁ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ ଦୁର୍ଗମ ଅସୁରଙ୍କୁ ମାରିଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାରମ୍ ବଳମ୍ ଦର୍ପମ୍ କାମମ୍ କ୍ରୋଧମ୍ ଚ ସଂଶ୍ରିତ ମମାତ୍ମା ପରଦେହେଷୁ ପ୍ରବିଶନ୍ତି ଅଭିସୂୟକ। ଅହଙ୍କାର, ବଳ, ଦର୍ପ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦମତ୍ସର, ଏ ଷଡ଼ ରିପୁ ହେଉଛି, ଏ କଥାଟି କୁହାହେଉଛି ଗୀତାରେ। ଏ ଷଡ଼ ରିପୁକୁ ମା ଦୁର୍ଗା ମାରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଷଡ଼ ରିପୁକୁ ମା ମାନେ ଦେବତାମାନେ ମାରିପାରିଲେନି। ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ତେଜ, ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ମା ଧାରଣ କରିକିରି ସେ ଷଡ଼ ରିପୁକୁ, ମାନେ ଇଏ କେଡ଼େ କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ବଳ ଅଛି, ଦର୍ପ ଅଛି, କାମ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଏସବୁକୁ ମାରିବାକୁ ଏ ଷଡ଼ ରୂପର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଶୁମ୍ଭ, ନିଶୁମ୍ଭ, ମଧୁ, କୈଟବ, ମୁଣ୍ଡା, ଚାମୁଣ୍ଡା ଏ 6 ଅସୁରକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳିତ ହୁଏ। ଶାରଦା ମା କହିଥିଲେ, ଶାରଦା ମା ହେଉଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। when you are in distress remember you have a mother। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛ ମନେ ପକାଅ ତୁମର ଜଣେ ମା ଅଛି। call her she will respond। ତାକୁ ଡାକ, ସେ ଶୁଣିବେ। ଆମର ଏ ଷଡ଼ଚକ୍ରର ହେଉଛି ପୂଜା। ମୂଳାଧାର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ଅନାହତ, ଆଜ୍ଞାଚକ୍ର, ସହସ୍ରା। ଏ ମୂଳାଧାର ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଏବଂ ସହସ୍ରା ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଏବଂ ଏ ଶିବ ଶକ୍ତିଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଏଠି ବାବାଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଯଦି ଆଣିବି, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ଭଗବାନ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଅନିଲ କୁମାର ଥରେ କହୁଥିଲେ କ୍ୟାଲୋରିରେ ଗଣାଯାଏ, ଭଗବାନ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତି। 1000 କ୍ୟାଲୋରି ଖାଦ୍ୟଠାରୁ କମ୍। ସକାଳୁ ଟିକେ 7ଟା ବେଳେ ପାଣି ଟିକେ, ଅଳ୍ପ ମାଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି, ଦ୍ୱିପହରେ ରସମ, ଭାତ, ଚଟଣି, ଫଳ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଘୃତ ଦୁଗ୍ଧ ଖାଏ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମାନେ କୃଷ୍ଣାବତାରରେ ବହୁତ ଖାଇଛି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ଏତେ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ବିଚିତ୍ରତା ହେଉଛି ଏ ସଂଗଠନ ପାଖରେ। ଏବଂ ଭଗବାନ କହିଲେ ସିଂହ ବାହିନୀ, ଥରେ ଦଶହରା ଉତ୍ସବରେ କହିଲେ ପଶୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧୀନ କରିକି ରଖିବା ସିଂହଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ପଶୁ ଗୁଣକୁ ଦମନ କରିବା, ମହିଷାସୁର ବଧ କଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋର ଶେଷ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ। ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୋଚନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୋଚନ, ବସ୍ତ୍ର, ଗୃହ ଦାନ ସହିତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର କରିକି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ପରାଜ୍ଞାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପରାଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କୁଷ୍ଠ ଦୂର କରନ୍ତି। ଏ 3ଟି ଦୂର ହୋଇଗଲେ ମଣିଷ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୋଚନ ହୋଇଯିବ,
अज्ञान चलीजिव शक्ति आम भितर प्रवेश करिवो ताहले आमे माने भगवान कर कृपा पाई परिबा। एवं साधारणतः चारि जाति आपणकर व्यवसायी होउचंती कोन लक्ष्मी दारिद्र्य मोचन व्यवसायी, सरस्वती होउचंती ज्ञान प्रदायिनी शिक्षक गण, गणेश तापरे गणपति पूजा पाउचंती सेठी गणपति से होउचंती सेवक, दुर्गा मेढ़े शूद्रक कार्य करती, कार्तिकेय सेनापति युद्ध विभाग दायित्व नहीं। एंटायर वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाय दिस। यही पूजाटी कले समग्र विश्व को जय करें। सेनापति पाइपर, आर्मी पर्सनाल, इे शिक्षक गोष्ठी पाइपर, इे सेवक पाइपर गणपति, इे दारिद्र्य मोचन लक्ष्मी को पाइले, इे सरस्वती ज्ञान आण कले। चारि जाति सबु 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 किछि आ भितर अछि। एवं शेष मु शेष करुछि मांकर मंदिर भग्न हो जाइथिला पंजाब रे। स्वामीजी जाइथांती, विवेकानंद जी जाइथांती, कहले माँ तू तते रक्षा करू नाही, मुसलमान भाई माने आसिक भांगीदेले। माँ स्वप्न तांको कहले अरे तू कहूचु कौन ना मुसलमान भाई माने भांगीदेले, अरे मु कौन मत रक्षा करी, तू निजक रक्षा कर, तू कौन मत रक्षा करने को प्रार्थना करुछु। ये गोटे शिक्षा। एवं श्री शंकर कथा मोर पूज्य गुरु श्री शंकर को सम्मान दिए। 3 दिन न खाई पिलाटी दिन थिले, खाइबा को नाही, मार स्तन क्षीर बहुनी। से बापा गले शाग किणिक शाग कि तोलिक आणले, शाग खाइबा को देले मातृस्तन रे क्षीर हम। से समय माँ निजे दुर्गा माता आसिक स्तन क्षीर देकर शंकर को शिवरे परिणत कले। से शिव को आम पूजा करुचु। तेणुक एतिके मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। भाई भौणी माने एते समय अपेक्षा कर धन्यवाद दूची। भगवान को कृपार मु दीपद कही भगवान को पाद तले कोटि 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 नमस्कार जनाऊँगी, प्रणाम जनाऊँगी। जय साईराम। ओम श्री साईराम। धन्यवाद मौसा, आपणक आध्यात्मिकतार गभीर ज्ञान, स्वामी प्रति उत्सर्गीकृत जीवन आम पई सदासर्वदा आदर्श होई रहिबो। करुणामयी साई माँ पाखरे एतिकी विनती, माँ आपणଙ୍କୁ सबुबेले घंट घोड़े रखि थांतु। एथि सहित समाप्त होईची आजिर एही सत्संग कार्यक्रमटी। परिशेष रे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माध्यम रे जोड़ी होइथिबा समस्त श्रोतावृंद को अशेष अशेष साधुवाद जनाउछु। आजिर एही सांध्य अधिवेशन को कृतज्ञता पूर्वक साई जननी चरण कमल रे समर्पित करुछु एवं आगामी प्रत्येक दिवस रे तांकर प्रत्यक्ष उपस्थिति भिक्षा करी आसंता कालीर कार्यक्रम अपेक्षा रे रहुछु। जय साईराम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा